जुगो जुग अटालो गुरु गरीब नवाज सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जिन्हां दी पावन मुकद्दस गोद विच साका ननकाना साहब दे 100 साला शहीदी समागम की याद विच गुरु गोद विच समाधियां ला के बैठी गुरु प्यारे फतेह प्रवान करने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला वीर आप जी के नाल कवितावां द्वारा छोटे छोटे बच्चे कवितावां ते लैक्चरां द्वारा ननकाना साहब के साके के संबंध में कुछ विचार साझे करके गए हैं। 15 मिनट का समा है आप गलबात करनी है साके ननकाने की पेठी भूमि उहदे पिछोकड़, क्योंकि कोई भी घटना एकदम नहीं वापरती, आखिर हालात पैदा होते हैं फिर आप कह सकते हैं कि एक समय ऐसा आता है जब ब्लास्ट होता है। और जब साके ननकाने का आप साल देखते हैं, वैसे 200 साल असीं मनाए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का 100 साल 2020 के विच श्रोमणी अकाली दल का 1921 का जिहड़ा 100 साल असीं ननकाना साहब का 2021 के विच आपां मना रहे हैं। हुण सिख सभा लहर सची पैदाइश श्रोमणी अकाली दल है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। भावें कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उसनूं मनाया, बहुत तकरीरां भी होईयां, साका ननकाना भी मनाया गया ते बकायदा जथेदार साहब ने आदेश भी जिहड़ा कीता कि जिथे जिथे भी सिख कमेटी ने वो इस साके नूं चेते करना। और लोड़ है कि असीं इसके पिछोकड़ को समझदे होया अगे नूं देखीए ते उस पिछोकड़ को समझदे अज दे हालातां दा मुलांकण करदे होया असीं भविख विच, क्योंकि इतिहास ना ही इस चीज़ का है कि असीं पिछों सिखदे हां, अपणियां गलतियां नूं सुधारदे हां ते अगां नूं वधदे। जे असीं अपणियां गलतियां नहीं सुधार रहे, जे गुरुद्वारियां दे प्रबंध विच फिर वही नरैणोशाही जिहड़ी है वो भारी हो रही है, तो फिर सोचना बनता है कि असीं सवाई कर्म कांड कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। खैर 1920-21 का ये जिहड़ा समा है इहनूं समझण लई सानूं घट्टो घट्ट 70-80 साल पिछे जाना पवेगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर, उस तो बाद मिसलों का दौर, महाराजा रणजीत सिंह का दौर, महाराजा रणजीत सिंह की संसार को जी चलाने का समा सी 1839 का सी, खालसा राज का खत्म होना 1849 का सी। 1845 ते 49 के विच जिहड़ियां दोवें जंगां सन सिख हार गए ते बड़ी शराब के नाल धोखे दे नाल गोरियां ने तुहाडा अपना राज जिहड़ा सी वो तुहाडे उत्ते खोलिया, जिहदियां हद्दां दरिया सतलुज तो शुरू होके अटक तक सिर तक जा लगदियां सन। भावें साडे अज तक बच्चों को ये गल्लां पता नहीं। मैं मौका मिलिया एक बार विदेशों में जाण दा, जदों असीं सरी गए ते उत्थे भावें कि गोरियां की गिणती बहुत है पर अपने भी उत्थे चंगे जिहड़े पंजाबी भैण भरा ने सिख ने उत्थे हैगे ने, ते जदों तुरे फिरदे ने ऐ लगदा जिवें पंजाब दे विच ही बंदा तुरिया फिरदा होवे। ते तुहानूं इस गल का माण भी होना चाहिए है कि कोई समा वो सी जदों लाहौर के बाजारां दे विच महाराजा रणजीत सिंह दा राज सी ते उन्हां बाजारां दी शानो शौकत ऐसा सी जिवें असीं किसी संघणी गोरे मुल्क की आबादी के विच तुरे फिरदे होईए, उदां गोरे इत्थे आण के तुरे फिरदे सी। सो तुहाडे इतिहास के विच वो समा रहा है, तुहाडे इतिहास के विच वो समा रहा है जदों यूरोप के जिहड़े नेपोलियन बोनापार्ट दीयां फौजां जदों हारियां ने
ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮੁੱਤੀ ਮਰਦਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚਰਿੰਦੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜੌਬਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਐਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਵੀ ਹੈ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ। ਉਦਾਹਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਲਈ ਦੇ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਚੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਅੱਡਣੇ ਪੈਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੱਲੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਆਮ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਖੈਰ 1849 ਦਾ ਉਹ ਭਾਗਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਧੋਖੇ ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1857 ਦਾ ਗਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ 1857 ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਫੈਲੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਉਸ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 1860 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1850-60 ਦਾ ਜੇ ਸਮਾਂ ਲਾਈਏ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖੁੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡੀਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਨਾਦੀ ਇਹ ਕਰਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਲੱਖ ਹਥਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਨੇਜੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਾਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਇਕੱਲੇ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ
तक ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈਆਂ, ਪੋਥੀਆਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਥੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਟੀਕ ਹੈ, ਯੂਨੀਕ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਸਗੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਥੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਰਕਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 1914 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1919 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1914 1919 ਤੱਕ ਹੋਈ ਵਰਲਡ ਵਾਰ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ 1857 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਵਾਪਰੇ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਨੇਕ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਜ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਹੰਤ ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਸ਼ਵਾਗਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੰਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚੁਕਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹ ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਪੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 1905 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੁਕਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਿਆ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਪਈ। ਉਹ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੱਲਾ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਇਹਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕਪਟੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਰਥ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ 8 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਡੀ ਕੌਮ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਬਰੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ 1853 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਇਮਾਮੁਦੀਨ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਇਮਾਮੁਦੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਵੰਤਾ ਖੱਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਰਲੀਆ ਰਾਮ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਂਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੰਜੁਮਨ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1869 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ 1872 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ 1869 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਮਾਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਮਾਤ ਬਣਾਈ 1869 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜੁਮਨ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀਆ। ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ ਉਹ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ 1876 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਤਕਾਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 1914 ਤੋਂ 1919 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਦੁਖੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਬਰੀ ਭਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਧਰ ਧਕੇਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਬਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਲੋਕ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਕਤ। ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਲਈ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਬਣੀ। ਰੂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਬਣਿਆ। ਰੂਸ ਦਾ ਪਲਟਾ, ਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪਲਟਾ ਰੂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੋਰਾ ਵੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਲਟ ਸਕਦੇ? ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਦਾ ਸਰਬਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਲੋਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀਏ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਵੇਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਥੋੜੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਰ ਸੀ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਥਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਤ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਭੇਟ ਭੂਮੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਾਤਕ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਪੱਲਾ, ਬੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਵਣੇ ਸੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜ ਨਾਸ਼ ਦਾਤਾ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਹੋ ਇਕੱਠੇ, ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਦਾਤਾ, ਮੁਕਤ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਪਾਪੀ ਪੰਜਿਆਂ ਤੋਂ, ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਦਾਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹਦੀ ਨੋਟ ਤੇ ਫੋਟੋ ਛਪਦੀ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬੀਡੀ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਘੱਲੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਫਖਰ ਕਰੀਏ, ਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡਾ ਕੀਮਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਐਡੀ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਾਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟਾਂ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੂੰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।